محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام۔ تیرہواں باب، گم شدہ زمزم۔ ایک فوارہ سا پھوٹا اور برسوں بعد پھر زمزم زمین کا سینہ چیر کر نکل آیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ صدیوں پہلے اسی حرم میں دو باپ بیٹے اسی طرح بنیادیں کھودنے، مٹی ڈھونے میں مصروف تھے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ دونوں پسینے میں شرابور اللہ کے گھر کی تعمیر میں مصروف تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، اے ہمارے رب، میں نے اپنے گھرانے کو اس بے آب و گیا بیاباں میں تیرے گھر کے سائے میں بسا دیا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو تو ان پر مہربان کر دے اور ان کو پھلوں سے اور پیداوار سے رزق عطا فرما، شاید کہ میری نسل تیری عطا کردہ نعمتوں کی احسان مند اور شکر گزار رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تھی اور ان کے قان وعدے کو اللہ نے برکت دی، لوگوں کو ان پر مہربان کر دیا۔ بیت اللہ کی برکتوں کے طفیل ان تک ہر جگہ کا رزق پہنچنے لگا، اور وہ صحرائے بے آب و گیا ایک بارونق شہر بن گیا۔ مگر جب ابراہیم علیہ السلام کے وارثوں کو وہ سب کچھ مل گیا جس کی ان کو ضرورت تھی، تو وہ اللہ کے ناشکرے بن گئے۔ اللہ کے گھر میں انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور آج اسی گھر کے قریب قریش کے سردار عبد المطلب اور ان کے بیٹے حارث کو لوگ پسینے میں شرابور مٹی کھودتے اور مٹی ڈھوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور عبد المطلب اپنے رب سے بڑے درد مند دل کے ساتھ منت مانگ رہے تھے، اگر ان کے گھر 10 بیٹے ہوئے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس منت کے مانگنے کے بعد عبد المطلب نے ایک سرد آہ کھینچی اور جھک کر بیلچہ اٹھا لیا، اور پھر ایک نئے عزم کے ساتھ زمین کھودنے لگے۔ ان کو زمزم کی تلاش تھی، زمزم جو پیاسے اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے بے آب زمین کا سینہ پھاڑ کر نکل آیا تھا، زمزم جس کا پانی شیریں اور خنک تھا اور مدتوں پہلے اسی زمین میں گم ہو گیا تھا۔ عبد المطلب زمین کھود رہے تھے، اس سے بے خبر کہ اللہ انہیں نہ صرف وہ گم شدہ زمزم بھی عطا کرنے والا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ان کے گھرانے میں ایک صاحب کوثر کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ سورج آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا، سائے قدموں میں آ گئے، اور لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے کھسک گئے، مگر وہ دونوں باپ بیٹے اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہے۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس لیے زمین کھود رہے ہیں، وہ حیرت سے پوچھتے تھے، آخر یہ ان لوگوں کو کیا سوجی ہے؟ یہ محنت و مشقت کس لیے؟ بعض یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ عبد المطلب دور اندیش آدمی ہیں، وہ کوئی کام بے وجہ نہیں کرتے، یقیناً اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ شام ہو گئی، دونوں باپ بیٹوں نے اچھا خاصا کنواں کھود لیا تھا۔ کچھ لوگوں نے، خاص طور سے نوجوانوں نے، چاہا کہ وہ ان کا ہاتھ بٹائیں،
मगर बूढ़े अब्दुल मुतल्लिब ने उन्हें रोक दिया कि हम जिस मकसद के लिए जमीन खोद रहे हैं मुमकिन है वो हासिल ना हो। इस सूरत में दूसरों की जहमत का बोझ अपने सर नहीं लेना चाहते थे। वो दोनों कुएं को खोदते रहे यहां तक कि वो शाम और ज्यादा गहरी हो गई और फिर जब उस गड्ढे के अंदर खड़े हुए अब्दुल मुतल्लिब ने अपनी कुदाल की नोक से एक पत्थर को जोर लगाकर उठाया और बेटे की मदद से उसे खींचकर बाहर निकाला तो अचानक एक फव्वारा फूट पड़ा। पानी की बौछार अब्दुल मुतल्लिब के चेहरे को तरबतर कर गई और वो बेअख्तियार पुकार उठे, पानी पानी। हारिस ने भी मुसर्रत से नारा लगाया, पानी पानी निकल आया। लोग हर तरफ से दौड़कर वहां पहुंचे। जमीन ने दोबारा जमजम को उगल दिया था। जमजम का शीरीं और खुनक पानी एक शगाफ से उछल उछल कर निकल रहा था और अब्दुल मुतल्लिब की दाढ़ी तर हो गई थी। कहते हैं जुरहम के सरदार मुदाद ने जमजम को पाटते वक्त उसमें 2 सोने के बने हुए हिरन और चंद कीमती तलवारें और ढालें उसमें छुपा कर रख दी थी। जब अब्दुल मुतल्लिब ने जमजम को खोदा तो ये चीजें भी निकल आईं। लोग उन्हें देखकर लालच करने लगे कि अब्दुल मुतल्लिब इस दफीने में उनको भी हिस्सेदार बना लें, मगर उन्होंने कहा इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। मगर मैं बकील या कंजूस नहीं हूं। वैसे भी मैंने इन चीजों की आरजू में जमीन नहीं खोदी थी। मैं तो सिर्फ जमजम की तलाश में था, जो अल्लाह का शुक्र है मिल गया। अब्दुल मुतल्लिब सांस लेने के लिए रुके, फिर बोले, ए मक्का वालो, ये चश्मा हमारे बुजुर्ग इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरकत से जारी हुआ था। अब ये माल इसी चश्मे का हिस्सा है, इसलिए हम अपने और काबा के दरमियान कुरा डालेंगे जिसके नाम कुरा निकल आए। लोगों ने ये तजवीज पसंद की कि हाशिम के बेटे ने इंसाफ की बात की है और फिर वो बड़े बुत के पास आए। हबल का बुत दाढ़ी वाला था और उसका एक हाथ उसी वक्त टूट गया था जबकि उसे ऊंट पर लाद कर यहां लाया गया था और इस टूटे हुए बाजू की जगह मक्का वालों ने सोने का एक बाजू बनाकर जोड़ दिया था। कुरा निकालने वाले काहन को साहिबुल खुदा कहते थे। खुदा का वाहिद कदाह है जिसके माने बेपर का तीर हैं। कुरा के बेपर के तीर हबल के तरकश में भरे रहते थे। हर तीर पर निशानियां बनी हुई थीं। तीर निकालने के बाद इन निशानियों को देखकर काहन हबल के फैसले से लोगों को आगाह कर देता था। जब सब लोग काहन के पास पहुंचे तो अब्दुल मुतल्लिब ने सारा माजरा उसे बताया। बूढ़े काहन ने हबल के चरणों में खुशबू जलाई। देर तक कुछ मंत्र जपता रहा, फिर हबल का नाम लेकर कुरानदाजी शुरू की, जिसके नतीजे में वो 2 सोने के हिरन तो बैतुल्लाह के हक में गए। तलवारें और ढालें अब्दुल मुतल्लिब और हारिस को मिली और दूसरों लोगों के नाम पर सादा बेनिशान तीर निकल आए और उन्हें बजिज मायूसी के कुछ न मिला। लोग अब्दुल मुतल्लिब की खुशनसीबी पर रश कर रहे थे और अपनी महरूमी पर अफसुर्दा और नादिम थे कि बूढ़े सरदार की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, मैं अपना हिस्सा भी मक्का के हवाले करता हूं। हम ये कीमती तलवारें और ढालें बेच देंगे और इनकी रकम काबे की इमारत को मजबूत बनाने के लिए लगा देंगे और इन सुनहरी हिरनों को दरे काबा पर आवेजा कर देंगे। और ये कुआं, अब्दुल मुतल्लिब ने घूमकर जमजम की तरफ इशारा किया, ये कुआं जमजम जिसे मैंने अपने दस्ते बाजू से खोदा है, इन हाजियों के लिए वक्फ होगा जो काबे की जियारत के लिए आते हैं। जमजम काबे का
और खुदाए काबा का है। अब्दुल मुतल्लिब ने जमजम के खोदने में किसी से मदद नहीं ली थी। इसकी मसलहत यही थी कि कोई शख्स और कबीला जमजम की तलाश और बाजियाबी में शरीक होने की बिना पर इसकी मलकियत का दावेदार न बन बैठे और इस पर अवामुन्नास का हक साबित हो जाए। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।